So let's start. సో మీరు న్యూ జాయిన్ సో మీరు ఏమైనా వర్క్ చేస్తారా ఏంటి? సో ఐటీలోనా? నాన్ నాన్ ఐటీ. మీరు సేమ్. ఓకే. సో when any new joinees today? I'm Neha. I'm also new joining. So are you working somewhere? Yes, I'm working in Byju's currently. Yeah, Hello? Hello. Yes. Yeah, Johnny. Sheikh. Yeah, I'm also new joiner, so I'm working in Wipro currently. Okay. Okay, fine. Let us start. So my name is Krishna Reddy. So I've already introduced yesterday. So let me introduce once again. 21 years IT experience ఉంది నాకు. So I worked on various technologies. Presently, I'm working on cloud and DevOps. సో పెద్ద లిస్టే ఉంది, నేను రాశాను. ఇప్పుడైతే క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ అనే పైన వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో లెట్ us స్టార్ట్. సో టుడే agenda is we'll discuss about the data center architecture first. దాని తర్వాత we'll be discussing about on premises DC versus cloud DC. Okay, DC is nothing but data center. So what is a data center architecture? So what exactly data center consists of? Anyone? So any application, for example, any application like Amazon.in or any application. So if you want to install this application, where we install? We'll install on the physical server, right? So let us say, so I have a physical server. So this is my physical server. Physical server. A physical server might be brand, might be Dell, HP, or IBM. Okay. On the top of the physical server, what do you have? What do you have? Operating system ఇంకేముంటుంది జనరల్ గా? Operating system. Can you install multiple operating system on your hardware? Physical server? Can we install multiple hardware? I mean multiple operating system. మీ ల్యాప్టాప్ లో మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ప్యారలల్ గా ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటది. ఎలా? సో డిఫరెంట్ యూజర్స్ మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు. డిఫరెంట్ యూజర్స్ కాదు, నా క్వశ్చన్ ఏంటి, ఒక ల్యాప్టాప్ లో, నా ల్యాప్టాప్ ఉంది ఇప్పుడు, నా ల్యాప్టాప్ పైన కెన్ ఐ ఇన్స్టాల్ విండోస్ 11, విండోస్ 9, విండోస్ 8? దట్ విల్ బి నాట్ పాసిబుల్. నో. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. అలా పాసిబుల్ అవ్వకపోతే కష్టం అవుతుంది. సో జనరల్ గా ఏమవుతుంది అంటే, ఇంతకు ముందు సినారియోలో ట్రెడిషనల్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే, సో ఇఫ్ ఐ నీడ్ 100 machines, రైట్? సో rack server, I'll say this is rack server. Okay, I'll use this. So this is my physical hardware, right? సో ఈ సర్వర్స్ ఇలానే ఉంటాయి జనరల్ గా, కంపెనీస్ లో సర్వర్స్ ఈ ప్యాటర్న్ లో ఉంటాయి, రైట్? నా దీనిపైన నాకు మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి. సో జనరల్ గా ఏం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు మనం, ఇఫ్ ఐ నీడ్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్? సో దీనిపైన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను. నాకు అలానే నాకు 10 machines కావాలి అంటే
10 హార్డ్వేర్ అనేది పర్చేస్ చేసుకోవాల్సి వచ్చేది. సో ఇలా ఓకే. సో 100 అవుతే 100 మిషన్స్ పర్చేస్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా పర్చేస్ చేసుకుంటూ పోతుంటే కష్టమయ్యేది. ఇది ఎప్పుడు అయ్యిందంటే జనరల్ గా ఒక 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ టెక్నాలజీ ఉండేది. దీని తర్వాత ఏమైపోయింది, వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయింది. సో వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ వర్చువలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ వన్ హార్డ్వేర్ యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ machines. So there is no required of these multiple hardwares. Even though one hardware paina you can install multiple machines. Like so ilane you can install multiple operating system and those multiple operating system can run parallelly. So idela I need to install here VMware. So VMware is a hypervisor. So VMware is an hypervisor. By installing a VMware, you can deploy multiple missions. Virtualization software. I'll tell. సో హార్డ్వేర్ పైన హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. హైపర్వైజర్ పైన యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. సో ఇది వచ్చేసరికి నేను నా టెక్నాలజీస్ లో చూపెట్టాను. నేను VMware అడ్మిన్ కూడా చేశానని. సో VMware అడ్మిన్ అంటే దీనికి సంబంధించింది. సో జనరల్ గా ఇలా ఫిజికల్ సర్వర్ పైన వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇన్స్టాల్ హైపర్వైజర్. So with virtualized operating systems, instead of having multiple hardwares, you can use one hardware to have a configure multiple operating systems. So ఇది నేను హైపర్వైజర్ అంటాను. So this is a hypervisor. On top of hypervisor, so one of the famous product వచ్చేసరికి VMware. So hypervisor లో చాలా ఉన్నాయి. Like VMware, తర్వాత Hyper-V, తర్వాత Red Hat KVM, Citrix, Zen Server. These are all hypervisors. Okay. Now on the top of the hypervisor, you can install multiple operating systems. ఇలా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఏంటి, విండోసే కాకుండా ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అయినా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సో I can install Windows, I can install Linux, I can install Mac in one hardware. Okay. సో ఇలా నా హార్డ్వేర్ ఉంటుంది. నా దిస్ అప్లికేషన్ గురించి మాట్లాడా కదా ఇప్పుడు. ఎనీ అప్లికేషన్ ఐ సెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ICICI బ్యాంక్ అప్లికేషన్. సో దిస్ ఇస్ మై అప్లికేషన్ వేర్ ఇట్ డిప్లాయ్స్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద హార్డ్వేర్ పైన వర్చువలైజేషన్ పైన ఒక మిషన్ లో ఉంటుంది ఇది. ఓకే. నౌ ఐ సే దిస్ ఇస్ మై విండోస్. This is Windows machine. I can even deploy Linux machine and I can even deploy Mac. Okay. So I'm talking before cloud. Okay. Cloud లేనప్పుడు. Okay. సో ఇలా నేనే ఓన్ గా ఒక హార్డ్వేర్ పర్చేస్ చేసి దాంట్లో హైపర్వైజర్ అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని హైపర్వైజర్ సాఫ్ట్వేర్ లో లైసెన్సింగ్ మనమే పర్చేస్ చేసి దానిపైన సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇదంతా ఎవరు కాన్ఫిగర్ చేస్తారంటే ఒక సిస్టమ్ అడ్మిన్ కావచ్చు, ఒక VMware అడ్మిన్ కావచ్చు, అన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తారు. సో ఈ ఒక్కసారి కాన్ఫిగర్ చేశాక ఈ హార్డ్వేర్ వేర్ యూ డిప్లాయ్, you're going to deploy on the data centers. So you don't use here. You are going to deploy this hardware into the data centers. So what are the data centers? Something like this. Data centers అనేవి ఇలా ఉంటాయి. Like Azure వాడిది చెప్పెడతాను నేను. Azure వాడి data center buildings. So హైపర్వైజర్ కూడా 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒక బేర్ మెటల్ ఉంటుంది, ఒక నాన్ బేర్ మెటల్ ఉంటుంది. సో బేర్ మెటల్ వచ్చేసరికి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం అక్కర్లేదు, డైరెక్ట్ గా హార్డ్వేర్ పైన హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. Yes, VMware is an operating system, I can say. VMware itself an operating system. So Hyper-V అనేది ఇంకోటి ఉంది. Hyper-V అనేది విండోస్ వాడిది. ఈ హార్డ్వేర్ పైన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాంట్లో Hyper-V ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో నాన్ బేర్ మెటల్ అండ్ బేర్ మెటల్. బేర్ మెటల్ లో డైరెక్ట్ గా హార్డ్వేర్ పైన హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. నాన్ బేర్ మెటల్ పైన హార్డ్వేర్ పైన విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోపల Hyper-V ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్.
సో జనరల్ గా ఇది ఎందుకు డీప్ గా చెప్పట్లేదు అంటే ఇది మనకు అక్కర్లేదు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్. ఎర్లియర్ ఇవన్నీ మనమే చేసేవాళ్ళం, ఇప్పుడు అక్కర్లేదు బికాస్ క్లౌడ్ వచ్చింది కాబట్టి. క్లౌడ్ విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్ నౌ. నౌ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఏ డేటా సెంటర్. ఈ డేటా సెంటర్ లోన యూల్ హ్యావ్ ర్యాక్స్, సర్వర్స్, ఎవ్రీథింగ్. So this is how the data center, and you can see the racks, చిల్ల racks. సో క్లౌడ్ రానప్పుడు ఏంటంటే ఇలాంటి డేటా సెంటర్ సెటప్ కానీ, హార్డ్వేర్ సెటప్ కానీ, ర్యాక్ సెటప్ కానీ, నెట్వర్కింగ్ కానీ, కేబులింగ్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ దట్. ఇదంతా మన ఓన్ సెటప్ అన్నట్టు. సో నా ఇది నౌ ఐల్ సే విల్ కాన్ఫిగర్ నెట్వర్క్ స్విచెస్. So this is network switch, and so ఇది SAN storage. Network switches. So this is SAN storage, and this hardware is connected to network switch. So this physical server is connected to this. So general ga ikkada as per this ఇంతకు ముందు చూస్తే data center. So I'm representing this ఒక హార్డ్వేర్ ని ఒక డిజైన్ చేశాను. ఒకటే ఫిజికల్ సర్వర్ ని డిజైన్ చేస్తాను. ఈ ఫిజికల్ సర్వర్ వచ్చేసి నెట్వర్క్ స్విచ్ కనెక్ట్ అవుతుంది, అలానే స్టోరేజ్ కి కూడా కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఫిజికల్ సర్వర్ ఎక్కడ ఉంది? డిప్లాయ్ వన్ ఆఫ్ ద ర్యాక్ లో డేటా సెంటర్ లో ఉంది. ఓకే, దీంట్లో నా మిషన్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ పర్ డయాగ్రామ్ ఐ క్రియేటెడ్ 3 మిషన్స్ ఆన్ దిస్ హార్డ్వేర్. ఓకే, సో నెట్వర్క్ స్విచ్ కి ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతారు జనరల్ గా? వై డు వి కనెక్ట్ టు నెట్వర్క్? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ టు కనెక్ట్ ఎ నెట్వర్క్? టు కమ్యూనికేషన్ పర్పస్ we connect to network. And here SAN storage. So every hardware you have a data storage. హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఉంటుంది. ఎవ్రీ హార్డ్, ఇప్పుడు నా ల్యాప్టాప్ కూడా హార్డ్ డిస్క్ అనేది ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ కూడా సర్వర్స్ కి లోకల్ హార్డ్ డిస్క్ ఉంటుంది. బట్ దే వోంట్ స్టోర్ ద డేటా ఇంటూ ద లోకల్ హార్డ్ డిస్క్. దే స్టోర్ ద డేటా ఇంటూ ద SAN storage. ఇలాంటి స్టోరేజ్ డివైసెస్ లో స్టోర్ చేస్తారు. సో వెన్ యూ సీ హియర్ there are multiple hard disks are there. So when you store your data to one of the hard drive, and the data will be stored into multiple hard drives. So in case if one hard drive is down, still your data is available in different hard drives. అది replicate అవుతా ఉంటుంది మీ డేటా. ఒకటే హార్డ్ డ్రైవ్ లో ఉండదు, మల్టిపుల్ హార్డ్ డిస్క్ లోన replicate అవుతా ఉంటుంది డేటా. ఓకే, సో అండ్ ఈజీ టు అన్మౌంట్ అండ్ ఈజీ టు అటాచ్. సో ఇక్కడ ఉన్న లోకల్లో ఉన్న హార్డ్ డిస్క్ ని తీయాలంటే సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేయాలి, డిఅసెంబుల్ చేయాలని తీయాలి. ఇక్కడ మాత్రం అలా ఉండదు. జస్ట్ ఒక క్యాసెట్ లాగా పుష్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీ హార్డ్ డిస్క్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది. సిస్టమ్ రన్నింగ్ లోనే మీరు డిటాచ్ చేయొచ్చు, అటాచ్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఇలా ఈ స్టోరేజ్ డివైసెస్ అని వర్క్ అవుతుంటాయి, రైట్? సో నా అప్లికేషన్ ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ అయింది. దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి మన టీం వచ్చేసరికి first you should have a data center engineers. So these are the data center engineers who works inside. So వీళ్ళందరూ data center engineers. Data center లోపల వర్క్ చేసే వాళ్ళని మనం data center engineers అంటాం. Data center engineers, ఇక్కడ నెట్వర్క్ స్విచెస్ ఉన్నాయి. నెట్వర్క్ ఇంజనీర్స్, we need network engineers, storage engineers, VMware admins, system admins, okay, and DB admins, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్. సో ఇలా మల్టిపుల్ టీమ్ అనేది ఈ అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి కావాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి సెటప్ కావాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి, యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చాలా ఉండాలి. ఫస్ట్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉండి నీ సెటప్ మొత్తం మనదే. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఎన్ ఇష్యూ విత్ దిస్ హార్డ్వేర్, సో ఇక్కడ ఈ సర్వర్ ఇష్యూ వచ్చింది,
సో సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఏం చేస్తాడు, ఈ వెండర్ కి కాల్ చేసేసి ఈ విల్ కోఆర్డినేట్ విత్ ద వెండర్, ఈ ఆస్క్ హిమ్ టు కమ్ టు ద డేటా సెంటర్ అండ్ గెట్ ఇట్ రిపేర్డ్. If something goes wrong with the VMware, this VMware admin will log into this server. ఇది ఎక్కడో రిమోట్ లో ఉంటుంది. సో మనం అందరం ఎక్కడో హైదరాబాద్ ఒక ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. మన డేటా సెంటర్ యూకేలోనో ఇంకెక్కడో ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మనం రిమోట్ లో కనెక్ట్ అయ్యి మొత్తం ట్రబుల్ షూట్ మొత్తం మనమే చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ఈ నెట్వర్క్ లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అంటే నెట్వర్క్ ఇంజనీర్ విల్ లాగిన్ ఇన్, ఈ విల్ ట్రబుల్ షూట్. సో బాటమ్ లైన్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీథింగ్ సెటప్ కి సంబంధించిన ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ టు మెయింటైన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు డూ ఇట్. ఈవెన్లీ అక్కడ ఏసీ ఇష్యూ వచ్చినా సరే వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. అంటే రెస్పాన్సిబుల్ అంటే మనం వెళ్ళి అక్కడ రిపేర్ చేయం. సో విల్ బి కోఆర్డినేటింగ్ విత్ ద డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ విల్ మేక్ ఇట్ షూర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ రిజాల్వ్డ్. సో వీఆర్ అకౌంటబుల్. ఓకే, ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ అకౌంటబుల్. నౌ సేమ్ సెటప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మూవ్ టు ద క్లౌడ్. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చింది. సో క్లౌడ్ వచ్చాక సేమ్ సెటప్ ఇఫ్ యూ మూవ్ టు ద క్లౌడ్, రైట్? సో నేను ఇక్కడ ఇవన్నీ తీసేస్తాను. ఆర్కిటెక్చర్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ద సేమ్, ఏం చేంజ్ ఉండదు. నౌ క్లౌడ్ vendors. So who are the cloud vendors? Azure, AWS, GCP, etc. These are all the cloud vendors. Same setup if cloud is handling. So cloud will maintain everything. Yeah. VMware, hypervisor, everything cloud vendor will manage. So you are not bothered about that. So ఇక్కడ హార్డ్వేర్ ఇష్యూ వచ్చిందా, we are not responsible for that. They will take care and they will get it repaired. సో సేమ్ అప్లికేషన్ నేను ఇప్పుడు క్లౌడ్ లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు సింపుల్ గా I need one solution architect. Solution architect is enough. With cloud or DevOps engineers. So got a project managers enough. సో నాకు నెట్వర్క్ స్విచ్ రిపేర్ చేసే వాళ్ళు కానీ, VMware అడ్మిన్ కానీ, స్టోరేజ్ డివైసెస్ కానీ, అక్కడ డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ కానీ, సిస్టమ్ అడ్మిన్ లోపల కాన్ఫిగర్ చేసే వాళ్ళు ఎవ్వరు అవసరం లేదు. సో వీళ్ళు ముగ్గురుతోని నా అప్లికేషన్ ని నేను పర్ఫెక్ట్ గా మేనేజ్ చేయొచ్చు. సో అండర్లైన్ ఆర్కిటెక్చర్, అండర్లైన్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మొత్తం ఇదంతా మెయింటెనెన్స్ ఎవరిది? క్లౌడ్ వెండర్తో ఉంటుంది. సో వీఆర్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. ఇన్ కేస్ ఈ హార్డ్వేర్ ఇష్యూస్ వచ్చినా సరే యాక్చువల్ గా అయితే మనకు ఇంపాక్ట్ కూడా తెలియదు. సో దే విల్ గెట్ ఇట్ రిపేర్డ్. సో వీఆర్ నాట్ బాదర్ అబౌట్ దట్. అండ్ అప్లికేషన్ అండ్ వర్చువల్ మిషన్ విల్ బి రన్నింగ్ ఫైన్. సో ఆటోమేటిక్ గా ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, నా మిషన్ వేరే డ్రైవ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. అది మనకు తెలియదు కూడా తెలియదు. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆ టెక్నాలజీ అనేది ఉంటుంది. సో మన ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఇవి లేవా అంటే ఇవి కూడా ఉన్నాయి. బట్ అక్కడ మనం మెయింటైన్ చేస్తాం, ఇక్కడ వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఇన్ కేస్ మై మిషన్ ఈస్ రన్నింగ్ హియర్, ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద మిషన్ ఈస్ రన్నింగ్ హియర్. సో ఇక్కడ నా మిషన్స్ ఈ దీంట్లో రన్ అవుతున్నాయి. ఈ హార్డ్వేర్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మన మిషన్స్ ఆటోమేటిక్ గా వేరే రన్నింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్ పైన వెళ్ళిపోతున్నారు. మనకి ఇంపాక్ట్ కూడా తెలియదు. సో అలా ఇవన్నీ హై అవైలబిలిటీ మెయింటెనెన్స్ అంతా మనం చేసేవాళ్ళం. ఇంతకు ముందు VMware అడ్మినిస్ట్రేటర్ చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు వాళ్ళు చేస్తుంటారు. అది డిఫరెన్స్. అగైన్ క్లౌడ్ లో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ లైక్ so cloud lo different models you have. First into on premises, everything you have to manage on your own. Okay. Second వచ్చేసరికి cloud లో as, PaaS and SaaS, 3 models they are giving. Okay. So let us talk about that. Cloud offering 3 models. So one is as, PaaS and SaaS. So IaaS is nothing but infrastructure as a service. So PaaS, platform as a service. SaaS, software as a service. So by basically the infrastructure as a service enti, by looking this we can say that take my infra and parent. Ante simple ga nenu em chepta ante generally I give an example of a raw flat for a rent.
మనకు ఒక ఫ్లాట్ కావాలనుకోండి రెంట్కి, ఓనర్ ఏమి ఇస్తాడు, ఒక ఎంటీ ఫ్లాట్ ఇచ్చేస్తాడు మనకు. ఎంటీ ఫ్లాట్, వన్స్ యూ టుక్ ద రెంట్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ నీడ్ యూ గెట్ ఇట్. సో నాకు ఇంకో ఎంటీ ఫ్లాట్ తీసుకున్నాను, దాని తర్వాత నాకు ఫర్నిచర్ కావాలా, టీవీ కావాలా, ఏసీ కావాలా అనేది అది నా రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో ఫ్లాట్ ఓనర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి, జస్ట్ ఎంటీ ఫ్లాట్ ఇవ్వడము, బయట ఉన్న సర్వీసెస్ దే విల్ యూజ్ లైక్ లిఫ్ట్ సర్వీస్ కానీ వాటర్ సర్వీస్ కానీ వాళ్ళు ఇస్తారు. ఇన్సైడ్ దట్ యూ నీడ్ టు గెట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ద సేమ్ వే అయాస్ లో కూడా ఏంటి అంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ కంప్యూట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మిషన్ అనుకుందాం. వర్చువల్ మిషన్స్, నెట్వర్క్స్, ఫైర్ వాల్స్ ఎక్సెట్రా, ఇలా అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇస్తారు. సో వాట్ ఎవర్ యూ పిక్ ఇట్, ఇట్స్ అప్ టు యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I need a web server. I need a web server. For web server, what you need exactly? You need a machine now. So I'll be creating a Windows machine. On the top of the Windows machine, I'll enable IIS. Then I'll configure. So I'll install, configure everything. And if my code is developed on Java, I'll install Java software. Then దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేస్తాను అండ్ కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తాను. యువర్ వెబ్సైట్ విల్ గో ఆన్ లైవ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఈ మిషన్ ఇచ్చినప్పటి నుంచి మిషన్ పైన మీకు ఏం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలన్నది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అజూర్ వాట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు. సో వేర్ ఇస్ దిస్ మిషన్ ఇస్ లొకేటెడ్? ఇన్ ద డేటా సెంటర్, రైట్? సో I'll say physical DC plus physical server plus virtualization, ఇంకా డేటా స్టోరేజ్, నెట్వర్కింగ్ అన్ని చెప్తాను. ఆల్ దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ హూ? క్లౌడ్ వెండర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. So on the top of that, what you install, it's your responsibility. Underlying the architecture, everything is responsible by the cloud. So in case దీంట్లో జావా కాన్ఫిగరేషన్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే, will Azure will take care? No, because అది మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో మనమే ట్రబుల్ షూట్ చేయాలి, మనమే రెస్పాన్సిబుల్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఇంట్లోనే టీవీ తెచ్చుకున్నా, టీవీ ఖరాబ్ అయితే ఓనర్ చూస్తాడో మనమే చూస్తాం, అది మనమే తెచ్చుకున్నాం కాబట్టి మనమే చూడాలి. ద సేమ్ వే హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ వే. సో అండర్లైయింగ్ ఆర్కిటెక్చర్, ఎవ్రీథింగ్ is responsible by the cloud. On the top of that, what you install, it's our responsibility. So here underlying architecture till here, till virtualization, cloud vendor will manage. డేటా సెంటర్, ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ కావచ్చు, స్విచెస్ కావచ్చు, స్టోరేజ్ కావచ్చు, ఇది కావచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు టేక్ కేర్. ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ దిస్, వాట్ యు ఇన్స్టాల్, that is your responsibility. You need to configure based upon your requirement. Okay. So this is IaaS. So when it comes to platform as a service, I say it is a studio room in a hotel. So what is exactly? సో రా ఫ్లాట్ కి స్టూడియో రూమ్ కి డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? స్టూడియో రూమ్ లో ఏముంటుంది? వెల్ ఫర్నిష్డ్ రూమ్ ఉంటుంది మొత్తం. ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ ఫర్నిష్డ్ గా రెడీగా ఉంటుంది. మీరు ఏంటి, జస్ట్ లాగిన్ ఇన్ అండ్ యూజ్ ద సర్వీసెస్. సో ఇక్కడ కూడా ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ లో దే విల్ బి యూజింగ్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ అండ్ ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్ కాంపోనెంట్స్ రెడీగా ఇచ్చేస్తారు. సో యూ నో నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఎనీథింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ప్రీ కాన్ఫిగర్డ్. లైక్ till here my Azure will take care. Till here Azure will take care. So you just need your application. Application is yours and deploy your application. Website will go live. సో ఇలా ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళే కాన్ఫిగర్ చేసి రెడీగా పెట్టుంటారు. మీరు ఆ కాంపోనెంట్ తీసుకొని మీ కోడ్ డిప్లాయ్ చేసుకోండి, యువర్ వెబ్సైట్ విల్ గో లైవ్. నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్, ఐ యామ్ టేకింగ్ an example of Java. Sir, if my code is developed on .NET, if my code is developed in Python, అప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి అంటే ప్రతి యాప్ సర్వీస్ లో అన్ని ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసి రెడీగా ఉంటుంది. లైక్ జావా విత్ ఆల్ వర్షన్స్, పైథాన్ విత్ ఆల్ వర్షన్స్, .NET with all versions, ASP.NET with all versions. So everything is configured రెడీగా ఉంటుంది. మీ కోడ్ ఏది ఉంటో తెలుసుకుంటే చాలు, అది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి, అంతే సింపుల్. సో I'll show you some example here. I have logged into this is my Azure portal. If I need a web server on IaaS, first I need to create a machine. ఇలా మిషన్ క్రియేట్ చేయాలి. మిషన్ క్రియేట్ చేసుకుని దాని లోపల జావా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ కానీ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని
నేను ఓన్గా కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఇదే వెబ్ సర్వర్ నేను పాస్ మోడల్లో తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఐ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఐ జస్ట్ యాప్ సర్వీస్, గో హియర్, select this app service. So if you see here, this is my web app. It is PaaS model. If I scroll down, so runtime stack. So వీళ్ళే ఆల్రెడీ అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రెడీగా ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టున్నారు. సో యూ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్. ఇఫ్ యువర్ కోడ్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఆన్ ASP.NET 4.8, just select this and deploy your code. If your code is developed on Java, some version, select this and deploy it. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ వారు ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారు, మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వరకే మన బాధ్యత. యూ నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఇట్. బట్ వేరాస్ ఇన్ PaaS, ఎవ్రీథింగ్ యూ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ యూ నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ 90% ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ టాస్క్ అనేది తగ్గిపోయింది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ప్లాట్ఫామ్ అండ్ యాస్ మోడల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అండ్ దీంట్లో వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, అయాస్ మోడల్లో కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్ ఉంది. యూ హ్యావ్ ఎ కస్టమైజేషన్ ఆప్షన్. బట్ whereas PaaS లో you don't have customization, no customization option. So what is this exactly? సో జనరల్ గా మనం స్టూడియో రూమ్ దే తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బేసిక్ రూమ్స్ ఉంటాయి, ఓకే, స్టాండర్డ్ రూమ్స్ ఉంటాయి, సో ప్రీమియం రూమ్స్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రూమ్ లో ఒక్కొక్క ఫీచర్ తో యాడ్ అయ్యి ఉంటుంది. సో సేమ్ ఇది కూడా అంతే. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ లో వచ్చేసరికి, ఓకే, ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ దిస్ ఫస్ట్ వెబ్ సర్వర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వెబ్ సర్వర్ కి బ్యాకప్ కావాలనుకోండి, ఐ కెన్ కాన్ఫిగర్ బ్యాకప్. Same web server, if I need firewall, I can configure firewall. Same web server, if I need load balancer, I can configure. I don't need, I can delete. సో ఇది కస్టమైజ్ కాబట్టి మనం యాడ్ చేయొచ్చు, డిలీట్ చేయొచ్చు, ఏదైనా చేయొచ్చు. బట్ వెరాస్ వెన్ ఇట్ గోస్ టు ద ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్, సో ఇక్కడ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూమ్స్ వదిలిపెట్టేస్తాను నేను. ఇక్కడ సర్వర్స్ చూస్తాం. బేసిక్ సర్వర్. సో బేసిక్ సర్వర్ వచ్చేసి 2 CPU విత్ 4 GB ర్యామ్ తో ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి 2 CPU విత్ 8 GB ర్యామ్ అండ్ బ్యాకప్ ఫీచర్. సో ప్రీమియం వచ్చేసరికి 4 CPU 16 GB బ్యాకప్ ఫీచర్ అండ్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ప్రీమియం B2 వర్షన్, థర్టీ 2 GB ర్యామ్, ఫైర్ వాల్ కూడా యాడ్ అయింది. సో ఒక్కొక్క మోడల్ కి ఒక్కొక్క ఫీచర్ అనేది యాడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. నౌ మై అప్లికేషన్ ఇస్ రన్నింగ్ వెరీ మచ్ ఫైన్ ఇన్ ద బేసిక్ 2 CPU అండ్ 4 GB ర్యామ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో నాకు అసలు లోడ్ లేదు, పర్ఫెక్ట్ గా రన్. బట్ మా క్లయింట్ చెప్తాడు ఏంటంటే, లెట్ us సెక్యూర్ అవర్ వెబ్ సర్వర్, యాడ్ ఫైర్ వాల్ ఇన్ టు దట్. సో ఫైర్ వాల్ ఫీచర్ ఎక్కడ ఉంది? PV2 లో ఉంది. సో ఐ కెనాట్ యాడ్ దిస్ ఫైర్ వాల్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ చేయలేను నేను. ఐ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్ టు PV2 సో దట్ ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఇక్కడ అక్కర్లేకున్నా సరే ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఫైర్ వాల్. సో ఇక్కడ 1000 రూపీస్ లో అయిపోయేది ఇక్కడ 10,000 అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ కస్టమైజేషన్ లేదు కాబట్టి ఐ హావ్ టు గో విత్ ద మోడల్స్. సో దెర్ ఇస్ నో ఆప్షన్. సో ఇలా అయాస్ అని పాస్ అనేది వాడుతూ ఉంటాం. సో జనరల్ గా మన మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ ఈ 2 పైనే ఎక్కువ ఉంటుంది, బికాస్ విల్ బి వర్కింగ్ ఆన్ దట్. అండ్ హూ విల్ డిసైడ్? ద సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ విల్ డిసైడ్ విచ్ వన్ we need to choose అనేది. సో క్లయింట్ ఒక రిక్వైర్మెంట్ తో వచ్చినప్పుడు ఈ విల్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందని చూసుకొని డిజైన్ చేసేసి ఏది బెస్ట్ సూటబుల్ అనేది డిసైడ్ చేసి దెన్ విల్ బి మెన్షన్ టు ద క్లయింట్. ఇది యూజ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి, ఇది యూజ్ చేసుకుంటే ఈ ఆప్షన్స్ వస్తాయి, ఇది కస్టమైజేషన్ ఉండొచ్చు, ఇది కస్టమైజేషన్ లేదు అనేది విల్ బి డిస్కసింగ్ విత్ ద క్లయింట్. బేస్డ్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ విల్ మూవ్ టు ద అయాస్ మోడల్ ఆర్ పాస్ మోడల్. So now till here, any questions? IaaS and PaaS? Okay, if no questions, I'll move to next topic, SaaS. CPUs. అంటే ఒక హార్డ్వేర్ కి CPU ర్యామ్ ఉంటుంది కదా. CPU అనేది 2 కోర్స్ ఉంటాయి, 2 కోర్స్ ఉంటాయి CPUs.
సో బేసిక్ గా నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రోడక్టే ఉండదు. జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రాశాను. 2 సిపియూస్, 4 సిపియూస్, 5 కోర్ సిపియూస్, 8 కోర్ సిపియూస్ ఉంటాయి జనరల్ గా హార్డ్వేర్ లో స్పెసిఫికేషన్ అది. Now here, so an IaaS లో virtualization వరకు cloud will manage. On the top of that, cloud engineer will manage. Whereas PaaS till runtime. Runtime in the sense software installation, everything. Cloud will take care. On the top of that, మన application మనది ఉంటుంది. Deployment మన responsibility. అంతే. So SaaS చూస్తే everything maintained and owned by the cloud. So you no need to worry about application కూడా అది మనది కాదు ఇంకా SaaS. So SaaS is ready to use product. I can say email సర్వీసెస్ ఆర్ సాస్. ఎగ్జాంపుల్ ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ కావచ్చు, వన్ డ్రైవ్ కావచ్చు, గూగుల్ డ్రైవ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ సాస్ ప్రొడక్ట్స్. ఓకే. సో ఈమెయిల్స్ ఇంతకుముందు ఎలా krishna@gmail.com ఆర్ krishna@outlook.com ఇలా డొమెస్టిక్ ఈమెయిల్స్ ఇచ్చారు. సో ఇది కూడా ఏంటంటే కమర్షియలైజ్డ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు బిజినెస్ ఈమెయిల్స్ దే ఆర్ స్టార్టింగ్ గివింగ్ బిజినెస్ ఈమెయిల్స్ లైక్ krishna@techm.com, krishna@infeed.com. సో ఇలా బిజినెస్ నేమ్స్ కూడా ఈ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఇస్తున్నారు. అలా గూగుల్ కావచ్చు, అవుట్లుక్ కావచ్చు. సో ఎర్లియర్ ఇవి మేమే మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళం మెయిల్ సర్వర్స్. ఇవి మెయింటైన్ చేయాలి అంటే సో జనరల్ గా I'll టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంతకుముందు మేమే కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళం. ఇది ఎలా చేసేవాళ్ళం అంటే ఒక మిషన్ తీసుకొని సో దీంట్లో ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసేవాళ్ళం. దీన్ని కాన్ఫిగర్ మేమే చేయాలి అండ్ లైసెన్సింగ్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. దీని తర్వాత బ్యాకప్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, రెప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, దాని తర్వాత మెయిల్ బాక్స్ రూల్స్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, మెయిల్ బాక్స్ సెటప్స్ కాన్ఫిగర్ మేమే చేయాలి. దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి సిస్టమ్ అడ్మిన్ ఆర్ ఎల్స్ ఎక్స్చేంజ్ సర్వర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉండేవారు. సో దీస్ గైస్ యూస్ టు మెయింటైన్ దిస్ మెయిల్ సర్వర్. సో ఈ మెయింటైన్ చేయడానికి 24/7 గ్రూప్ ఉండేది. ఎందుకంటే మెయిల్ సర్వర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆర్గనైజేషన్. వితౌట్ మెయిల్ మన బిజినెస్ అని నడవదు. సో పక్కన కూర్చొని ఇట్లా వెళ్ళి ఫోన్ చేయరు వారు. దే ఎవ్రీ కమ్యూనికేషన్ విల్ సెండ్ బై ఈమెయిల్స్ ఓన్లీ. సో దీన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇంతమంది సెటప్ ఉండేవాళ్ళు అండ్ వీళ్ళకి మాత్రం చాలా హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉండేది. ఇప్పుడున్న సినారీలో మీరు నౌకరీలో టైప్ చేశారనుకోండి ఆ రోలే లేదు ఇప్పుడు. బికాస్ నో వన్ ఈజ్ యూజింగ్ మెయిల్ సర్వర్స్. ఇంటర్నల్ గా ఎవ్వరు మెయింటైన్ చేయట్లేదు. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్. సో ఇప్పుడు నాకు ఆర్గనైజేషన్ లో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఆ 10 మెంబర్స్ సర్వర్ పర్చేస్ చేసుకుని అన్ని మెయింటైన్ చేసే బదులు జస్ట్ ఆల్ టేకన్ ఏ క్లౌడ్. సో లైసెన్స్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది అంతే ఇంకా. సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ద క్లౌడ్ నౌ. సో సింపుల్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ప్రోడక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు M365 ప్లాన్స్ ఇస్తున్నాడు. గూగుల్ వచ్చేసి గూగుల్ వర్క్ స్పేస్, మైక్రోసాఫ్ట్ వాడు వచ్చేసరికి అంటే M365 ప్లాన్ అంటాం. సో లైక్ ప్రైజింగ్ ఫర్ స్మాల్ బిజినెస్. So Microsoft 365 Business Basics. So when you go with this 145 rupees per month, they'll give a domain email అంటే బిజినెస్ ఈమెయిల్స్ ఇస్తారు. అండ్ విత్ దట్ బిజినెస్ ఈమెయిల్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 1 TB క్లౌడ్ స్టోరేజ్ విత్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ రెడీగా వస్తాయి. సో ఈ 770 తీసుకుంటే ఈ ఆప్షన్స్ తో వస్తాయి. పర్ మంత్ ఇంకా వేరే తీసుకుంటే ఈ ఆప్షన్స్ తో వస్తాయి. సో మీరు ఒక్కొక్క ఆప్షన్ తో మీకు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్గ్రేడ్ యువర్ ప్రోడక్ట్. సో ఇక్కడ యూ నో నీడ్ టు మేనేజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజ్ బై ఓన్డ్ అప్లికేషన్ కూడా మొత్తం క్లౌడ్ వెండర్ దే. మీరు జస్ట్ మీ కంపెనీలో 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి, 10 లైసెన్స్ తీసేసుకుంటాం మనం, పర్ ఇయర్ పే చేస్తాం. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ మేనేజ్ బై దెమ్. అసలు జీరో డౌన్ టైం పైన వర్క్ అవుతుంది. నేను ఇప్పటివరకు నా మెయిల్ సర్వర్ అయితే ఇప్పటివరకు డౌన్ అవ్వలేదు. సో ఎవరు జీరో డౌన్ టైం అని చెప్పలేము. 99.69 దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ గ్యారంటీ. సో ఇలా సాస్ ప్రొడక్ట్స్ అనేది నడుస్తూ ఉంటాయి. రైట్ నో ఫేమస్ వచ్చేసరికి M365 అంటాం మనం ఈమెయిల్ సర్వీసెస్ ని. సో జనరల్ గా ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ వాడి ప్రోడక్ట్. సో ఎర్లియర్ ఇది O365 అనేవాళ్ళు, ఇప్పుడు M365 అయింది.
నా గూగుల్ వచ్చేసరికి గూగుల్ వర్క్ స్పేసెస్ ఆర్ గూగుల్ సూట్ అంటారు. సో వీళ్ళు కూడా ఈమెయిల్స్ ఇస్తారు, కమర్షియల్ ఈమెయిల్స్ ఇస్తారు వీళ్ళు. సో దీస్ ఆర్ ద క్లౌడ్ వెండర్స్ ఆర్ గివింగ్ ఎ ప్యాకేజెస్. సో దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి, ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, డేటాబేస్ ఎ సర్వీస్ అని చాలా వస్తున్నాయి. బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ డిరైవ్డ్ బిట్వీన్ యాజ్, పాస్ అండ్ సాస్. So any questions here? SaaS product, దాంట్లో క్లౌడ్ అడ్మిన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. సేల్స్ ఫోర్స్ కూడా SaaS ప్రోడక్ట్. చాలా ఉన్నాయి ప్రోడక్ట్స్ SaaS వి. సో దాంట్లో ఏంటంటే మన కాన్ఫిగరేషన్ ఏముండదు, ఆ అప్లికేషన్ కూడా వాళ్ళదే, మనం యూజ్ చేసుకుంటాం, లాగిన్ అయ్యి మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. అవును అవును. సో బట్ ప్రోగ్రామింగ్ అంతా మనం చేసి వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఇప్పుడు మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఇప్పుడు సేమ్ ఇదే ఈమెయిల్ గురించి మాట్లాడదాం. సో ఈమెయిల్ సర్వీస్ ని మెయింటైన్ చేయాలనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం? నాకు ఒక సర్వర్ ఉండాలి, సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అంతా రెడీగా పెట్టేసి బయట వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూపెట్టాం, ఆ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చేస్తాం. ఆ ప్రోడక్ట్ మెయింటైన్ చేయాలంటే మళ్ళీ నేను ఐయాస్కో పాస్కోనే వర్క్ చేయాలి. బట్ కస్టమర్ కి ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. కస్టమర్ ఏంటి, నా ప్రోడక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటాడు, లాగిన్ అవుతాడు, ఈల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ మై ప్రోడక్ట్. సో ఆ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేయాలంటే ఇవన్నీ ఐయాస్ పాస్ కావాలి. బట్ కస్టమర్ కి they don't need to configure or they don't need to have their own application కదా. అప్లికేషన్ కూడా మనదే కదా. కస్టమర్ అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ వాడతాడు అంతే, ఆ ప్రోడక్ట్ మాత్రమే కస్టమర్ వాడతాడు. కస్టమర్ కి కస్టమైజేషన్ కావాలనుకోండి, వీల్ డూ ద కస్టమైజేషన్ ప్రొవైడ్. సో జనరల్ గా అన్ని వైట్ లేబుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ చాలా వచ్చాయి సాస్ ప్రొడక్ట్స్. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కస్టమైజేషన్ బట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాం, వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం కాన్ఫిగర్ చేసి ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జనరల్ గా క్లౌడ్ వచ్చాక చాలా కంపెనీస్, స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇంతకు ముందు ఏంటంటే జనరల్ గా ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఇంత పెద్ద యూజ్ సెటప్, క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, సర్వర్స్, హార్డ్వేర్ మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి పబ్లిక్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వస్తే చాలు, ఒక క్రెడిట్ కార్డు ఉంటే చాలు, మనకు కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఇంట్లో కూర్చొని కూడా కంపెనీ స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో రైట్ నౌ ఇప్పుడు కంపెనీస్ కూడా ఏంటి, క్లౌడ్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే కూడా వచ్చేసాయి. అది కూడా క్లౌడ్ మోడల్ లాగానే. ఇంతకుముందు ఏంటి, మీకు కంపెనీ కావాలంటే ఇలా ఫ్లాట్ తీసుకొని ఫర్నిచర్ అన్ని చేసి మీరు ఓన్ సెటప్ చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు వర్క్ స్టేషన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. అది కూడా ఐ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ క్లౌడ్ మోడల్. విత్ జస్ట్ యూ పే ఫర్ 1 సీటర్ అండ్ అమౌంట్ పే చేస్తే మీకు సీట్ ఇచ్చేస్తాడు, ఇంటర్నెట్ తో పాటు ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ బి ప్రొవైడెడ్. సబ్స్క్రిప్షన్ బేస్డ్ మోడల్ అని అన్ని అయిపోతున్నాయి. వీవర్క్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే మోడల్. అది మీకు సీట్ కెపాసిటీ ఇచ్చేస్తాడు, స్పేస్ లైన్ వీళ్ళు కూడా అదే. And yes, so now coming to one part, what is the advantage of from on-premises to the cloud? So on-premises లో ఇంతకు ముందు మాట్లాడినట్టయితే ఇది on-premises అనుకోండి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అప్గ్రేడ్ మై హార్డ్వేర్ వచ్చేసి 64 GB ర్యామ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 128 GB ర్యామ్ సంథింగ్. Now, who is responsible here in on-premises? We are responsible, right? System admin has to coordinate with the Dell vendor. Port తీసుకొని మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ కోఆర్డినేట్ అయ్యి, we have to order, the Dell engineer will come to the data center and the main thing is he'll shut down the server. He'll upgrade the RAM, we will be testing it. Once everything is fine, so we'll ask him to go from the data center. అప్పటి వరకు అన్న అక్కడనే పెడతాం. సో మొత్తం కాన్ఫిగరేషన్ టెస్టింగ్ కూడా మనమే చేస్తూ ఉంటాం. సో దీనికి ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్ యాక్చువల్ గా. ఓకే, బట్ whereas in cloud, at any point of time you can upgrade your virtual machines 64 to 128 to again back to 64. So అలా within minutes you can upgrade and you can scale down and scale out as well. So one more advantage in the cloud వచ్చేసరికి, the on-premises వచ్చేసరికి UK లో ఉంది అనుకోండి డేటా సెంటర్ మొత్తం. Now my business is growing on US or India. సో సేమ్ హార్డ్వేర్ తీసుకొని వెళ్ళేసి నా యూకే లోనో యూఎస్ లోనో పెట్టాలంటే పెట్టొచ్చు, బట్ ఇట్ విల్ టేక్ మచ్ టైం, లైక్ మంత్స్ టుగెదర్ పడుతుంది నా సర్వర్స్ ని మూవ్ చేయాలనుకుంటే. బట్ వేరాజ్ క్లౌడ్ లో విత్ ఇన్ సింగిల్ మినిట్స్ అవర్స్ వీ కెన్ మూవ్ యువర్ సర్వర్ అండ్ ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్.
సో ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది మనకి, బికాస్ ఆల్రెడీ డేటా సెంటర్స్ రెడీగా ఉన్నాయి. యూస్ ఇప్పుడు ఓకే మీకు చెప్తాను. ఇప్పుడు ఒక రెస్టారెంట్ పక్కన ఉంది, సేమ్ రెస్టారెంట్, చైతన్య రెస్టారెంట్ పక్కన ఉంది. చైతన్య రెస్టారెంట్ ఏంది ఒక 50 కిలోమీటర్స్ అవతల ఉంది. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ వెళ్తారా అక్కడ వెళ్తారా? ఫాస్ట్ గా ఎక్కడ వెళ్తుంది, ఇక్కడ వెళ్తారు. సో నా కస్టమర్ కూడా నా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేశాను. నా డిప్లాయ్ చేసిన సర్వర్ యూఎస్ లో ఇక్కడ ఉంది, బట్ ఇండియన్ కస్టమర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు బ్రౌజ్ దట్. సో మన రిక్వెస్ట్ యూఎస్ వెళ్ళి హిట్ అయ్యి రివర్స్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, నెట్వర్క్ లాగ్ ఉంటుంది. సో బెటర్ ఏంటంటే నియరెస్ట్ డేటా సెంటర్ లో డిప్లాయ్ చేసాం అనుకోండి, ఇండియన్ కస్టమర్స్ వెన్ దే బ్రౌజ్ ఇట్ విల్ కనెక్ట్ టు ద నియరెస్ట్ డేటా సెంటర్. సో అలా అందు గురించి సర్వర్స్ అనేది ప్రతి రీజియన్ లో డిప్లాయ్ చేసుకుంటారు. సో అజూర్ వాటి డేటా సెంటర్స్ ఏంటి అంటే బై డిఫాల్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ రీజన్స్ లో ఆల్రెడీ డిప్లాయ్ ఉన్నాయి. సో యూ నో నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్, ఇప్పుడు నేను చూసాను అనుకోండి మిషన్, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ మిషన్. ఓకే, దీస్ మెనీ డేటా సెంటర్స్ ఆల్రెడీ వి హ్యావ్ ఇట్. సో వరల్డ్ లో ఇన్ని డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి వాడివి. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా జనరల్ గా 3 డేటా సెంటర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మీ సర్వర్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ కూడా మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో సపోజ్ నేను ఇండియాలో పెట్టేసా, రన్నింగ్ అవుతుంది, బట్ ఇండియాలో బిజినెస్ డౌన్ అయిపోయింది, నేను యూఎస్ బిజినెస్ కి ఫోకస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఈ సర్వర్ ని ఐ కెన్ మూవ్ టు యూఎస్ యాజ్ వెల్. సో ఐ డోంట్ నీడ్ టు క్రియేట్. ఒకటే సర్వర్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ అంటే ఇంకో సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి మీరు. సో మిషన్స్ మారుతాయి కానీ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. మన సర్వీస్ ఐడెంటికల్ గా ఒక రీజన్ లో ఉంటుంది, వేరే రీజన్ లో కూడా ఉంటుంది. లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చేస్తుందంటే ట్రాఫిక్ ని ఎక్కడ పంపిస్తుంది, ఇక్కడ పంపిస్తుంది. రౌట్ ద ట్రాఫిక్ బిట్వీన్ ద రీజన్స్. సో ఇలా ఆల్రెడీ ద డేటా సెంటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ హియర్. సో దీస్ మెనీ డేటా సెంటర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అండ్ యూ కెన్ డిప్లాయ్. అదే మన అప్లికేషన్ మనది ఉంటే మనం ఇవన్నీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎక్కడెక్కడ బిల్డింగ్ కట్టుకుంటూ పోతుంటాం, కష్టం కదా. సో అలా. సో క్లౌడ్ వచ్చేసరికి అంటే ఈ ఫీజబిలిటీ అనేది ఇచ్చేసింది. వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసరికి క్లౌడ్ లో ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్ ఉంది. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఆటోమేటిక్ గా నా లోడ్ పెరిగిపోయింది అనుకోండి, నా మెషిన్ లోడ్ పెరిగిపోతే ఏమవుతుంది, సిపియు 100% అవుతే నా సిపియు సిస్టమ్ క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అలా కాకుండా వెన్ ఐ చూస్ ఆటో స్కేలింగ్ ఆప్షన్, ఆటోమేటిక్ గా నా లోడ్ దీనిపైన పడుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా మిషన్స్ యాడ్ అయిపోతూ ఉంటాయి అండ్ ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది లోడ్. ఒకటే మిషన్ రెప్లికేట్ లాగా పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. లోడ్ తగ్గిపోతే ఆ క్రియేట్ అయిన మిషన్స్ అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి, నా ఒరిజినల్ మిషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఇలా ఆటో స్కేలింగ్ ఫీచర్స్ కూడా మన క్లౌడ్స్ లో ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ ద ఆల్ ఆప్షన్స్ అడ్వాంటేజెస్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. ద బేసిక్ వచ్చేసరికి మెయింటెనెన్స్ అనేది మనది ఉండదు, ఎప్పుడు కావాలంటే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఆన్ డిమాండ్ బేసిస్ గా. ఇఫ్ యూ డోంట్ నీడ్ యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. సో వాట్ ఆర్ ద టైమ్ పీరియడ్ యూ యూజ్ యువర్ మిషన్స్, యూ నీడ్ టు పే రెంట్ అకార్డింగ్లీ. సో మినిట్ బిల్లింగ్ పడతా ఉంటుంది. బట్ సార్ ఇది రియల్ టైమ్ లో కూడా వాళ్ళు మినిట్ టు మినిట్ బిల్లింగ్ చేస్తారా అంటే అలా ఉండదు. మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు 10,000 రూపీస్ పడింది అనుకోండి పర్ మంత్. కంపెనీస్ లో ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక 4,000 రూపీస్ 5,000 రూపీస్ లో బిల్ పడుతుంది వాళ్ళకి. సో ఎందుకు డిఫరెన్స్ అంటే దే విల్ గో అప్ ఫ్రంట్. సో దే విల్ గివ్ కమిట్మెంట్, ఐ నీడ్ ఎ మెషిన్ ఫర్ 3 years అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు పే రెంట్ అప్ ఫ్రంట్ ఓన్లీ. మనం అలా పే చేయం కదా, మనం యూజ్ చేశాక పే చేస్తాం కాబట్టి అంత ఉంటుంది. వాళ్ళకి డైరెక్ట్ గా 60% 50% డిస్కౌంట్ లో ఇచ్చేస్తారు, బికాస్ దే ఆర్ రిజర్వింగ్ ద స్పేస్ ఫర్ 3 years కంటిన్యూస్లీ. ఇఫ్ యూ యూస్ ఆర్ యూ డోంట్ యూస్, సో డైరెక్ట్ గా అమౌంట్ పే చేస్తారు కాబట్టి దే విల్ బి గెటింగ్ ఫర్ లెస్సర్ ప్రైస్. సో ఏ మిషన్ అయినా సరే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఐ వాంట్ క్రియేట్ వర్చువల్ నెట్వర్క్, ఐ కెన్ క్రియేట్. నెట్వర్క్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్. ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఏంటంటే నెట్వర్క్ బ్యాక్ ఎండ్ లో సిస్కో నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి, జూపిటర్ నెట్వర్క్స్ ఉంటాయి. ఆ లాంగ్వేజ్ మనకు రావాలంటే వాళ్ళ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లాంగ్వేజ్ వస్తేనే కనెక్ట్ అయ్యి దాంట్లో ఉన్న
క్రియేషన్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఎటువంటి లాంగ్వేజెస్ అవసరం లేదు. ఈ అజూర్ డాష్ బోర్డ్ ద్వారా యూ కెన్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఫైర్ వాల్స్. ఎస్, యూ కెన్ క్రియేట్. సో యూ కెన్ జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ ఫైర్ వాల్ అండ్ క్రియేట్ యూజింగ్ దిస్ డాష్ బోర్డ్. సో ఇంతకు ముందు ఏంటంటే ఒక ఫైర్ వాల్ పర్చేస్ చేసే వాళ్ళం, దానికి కనెక్ట్ చేసేసి ఆ ఫైర్ వాల్ లాంగ్వేజ్ కూడా రావాలి, అప్పుడే మీరు కాన్ఫిగర్ చేయగలుగుతారు. అదర్వైజ్ యూ కెనాట్. బట్ ఇయర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఫ్రమ్ ఇయర్. VPN సర్వర్స్, ఫైర్ వాల్స్, ఏది అన్నా సరే మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ స్టోరేజ్, యూ కెన్ క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్. సో ఇంతకుముందు శాన్ స్టోరేజ్ చూపెట్టాను కదా, అది. నెట్వర్క్స్ వచ్చేసి వర్చువల్ నెట్వర్క్స్. సో ఇలా యూ కెన్ కాన్ఫిగర్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ అవన్నీ ఇంతకు ముందు ప్రతి దానికి ఒక్కొక్కరు ఉండేది, ఇప్పుడు అంతా మనమే చేస్తాం అన్నమాట. ఒక్కరే ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ చేస్తారు, మేనేజ్ చేస్తారు. So guys, now any questions? So last class lo I told you that yes. So general ga so let me tell you again. Yes. So Monday to Friday, ఇలా daily 1 hour class. Okay, Saturday రోజు వచ్చేసరికి మనం will be working on exams and mock interviews. సో ప్రతి సాటర్డే ఆ వీక్ లో ఉన్న టాపిక్ ఎగ్జామ్స్ కానీ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కానీ కండక్ట్ చేస్తాం మేము. సో దాని తర్వాత ఈ టాపిక్ కి ఒక్కొక్క టాపిక్ కి మినీ ప్రాజెక్ట్స్ లాగా ఇస్తాను నేను. మినీ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఉంటుంది. మొత్తం క్లాసెస్ టాపిక్స్ అయిపోయాక వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ ఫ్రమ్ రియల్ టైమ్ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో యూ. సో జనరల్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లోనే మోస్ట్లీ కవర్ చేసేస్తాను నేను. ప్రతి దాంట్లో ప్రతి కాంపోనెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లో ఎలా చేస్తాం, ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎలా చేయాలి, అది రియల్ యూస్ కేసెస్ ఎలా ఉంటుందని ఆ పరంగానే ఐ విల్ బి టీచింగ్ యూ. ఓకే, రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. దీని తర్వాత జనరల్ గా వి యూస్ రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ కావచ్చు. ఓకే, దెన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. విల్ హ్యావ్ ద సెషన్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేను చెప్పినవే రావు బయట, బట్ జనరల్ గా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే జనరల్ గా మన స్టూడెంట్స్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తా ఉంటారు కదా. సో జనరల్ గా మన దగ్గర ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోమని చెప్తాను. నేను ఐ ప్రిఫర్ దెమ్ దట్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ లో ఇంటర్వ్యూ ఉందనుకోండి, ఇక్కడ వచ్చి ఇంటర్వ్యూ తీసుకోమని చెప్తాను. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ సంథింగ్ గోస్ రాంగ్ నేను హెల్ప్ అనేది చేయొచ్చు, అక్కడ వర్క్ చేస్తాను. అండ్ మోర్ ఎవర్ విల్ రికార్డ్ ఆల్ ద సెషన్స్ సో దట్ విల్ బి హ్యావింగ్ డన్. సో 90% ఏంటి అంటే అందరూ కామన్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఆ క్వశ్చన్స్ లోనే మనం ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. సో మోర్ ఎవర్ నేను టాపిక్స్ లోనే క్వశ్చన్స్ అడిగానంటే అర్థం ఏంటి అంటే డెఫినెట్ గా ఇంటర్వ్యూలో అడిగినవే ఇక్కడ నేను ఐ రేటెడ్. సో కంపల్సరీ అదే చదవాలి. ఏది మాట్లాడినా సరే గ్రాంటెడ్ గా తీసుకోవద్దు క్లాస్ లో. సో నేను మాట్లాడుతున్నా అంటే అర్థం ఏంటి, డెఫినెట్ గా సమ్మన్ హాస్ ఆస్క్డ్ సమ్ క్వశ్చన్, అదే ఇక్కడ నేను మాట్లాడతాను నేను. ఓకే, సో క్లాస్ టైమింగ్స్ మోస్ట్లీ 9 అనుకుంటున్నాం. విల్ టెల్ యూ 9 or 10 or 11. Mostly 9 or 10 will tell you. Okay. So ఈ క్లాస్ అయిపోయాక అట్లీస్ట్ ఇఫ్ సమ్మన్ హాస్ గ్యాప్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ పుట్ 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ డెఫినెట్లీగా యూ కెన్ పుట్. సో రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేశాక దాంట్లో ప్రాజెక్ట్స్ ఇస్తాను కదా, POC ప్రాజెక్ట్స్ అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సాటర్డే టైమింగ్స్ విల్ లెట్ యూ. సో 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టవచ్చు. దాంట్లో రెజ్యూమ్ లో మన ప్రాజెక్ట్స్ డిఫైన్ చేస్తాను నేను. డిఫైన్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ని ఎండ్ టు ఎండ్ ఐ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో దట్ మీరు ఇంటర్వ్యూలో మనం రెజ్యూమ్ లో పెట్టినే సగం క్వశ్చన్స్ దాంట్లోనే అడుగుతారు. సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు టెల్, అదర్వైజ్ వాడికి తెలిసిపోతుంది మనం ఆ ప్రాజెక్ట్ లో చేయలేమని తెలిసిపోతుంది. సో ఎండ్ టు ఎండ్ అనేది ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ విత్ యూ. సో దట్ ఆ ఎండ్ టు ఎండ్ లో కూడా మీ స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ ఎక్కడ ఉందో చెప్పాలి. మనం అంతా అయితే ఎక్కడ చేయం, A to Z అనేది మనం ఎక్కడ చేయం. A to Z లో మనం ఎక్కడో ఉంటాం, MN దగ్గర ఎక్కడో ఉంటాం. సో యూ షుడ్ బి టెలింగ్ దట్ ఎస్ నా స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ ఇది, బట్ ఐ నో ఎండ్ టు ఎండ్. సో నాకు ఎందుకంటే వేరే టీమ్స్ వాళ్ళు కోలాబరేట్ అయి చేస్తాం కాబట్టి అలా ఉంటుంది. బట్ టోటల్ నా ప్రాజెక్ట్ తెలుసు ఎలా ఉంటుంది, ప్రతి కాంపోనెంట్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది తెలుసు. ఐ కెన్ వర్క్ ఆన్ ఎనీవేర్.
బట్ మా కంపెనీలో ఈ స్కోప్ ఆఫ్ వర్క్ నేను ఇక్కడ చేశానని చెప్పాలి. అంత నేనే చేస్తానంటే కూడా వాడు నమ్మడు. ఓకే. చాలా మంది ఉన్నారు. మొత్తం చేసేసినారు అంటారు. ఎవ్వరు నమ్మరు అది. ఓకే. సో ఇలా వీ కెన్ డ్రైవ్. అండ్ మోర్ ఎవర్ మనకి సాఫ్ట్ స్కిల్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. జనరల్ గా ఎవ్రీ సాటర్డే సాఫ్ట్ స్కిల్ సెషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఐ రికమెండ్ టు అటెండ్ దోస్ సెషన్ యాజ్ వెల్. సో అక్కడ ఏంటంటే చాలా టిప్స్ దొరుకుతాయి. ఎలా మాట్లాడాలి ఏంటి అనేది టిప్స్ ఎవరికైనా ఆల్రెడీ బాగా తెలిసినా సరే ఒక 1-2 సెషన్స్ అటెండ్ అవ్వండి. ఇఫ్ దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ యూ కెన్ యూస్ దట్ సెషన్ యాజ్ వెల్. సో గైస్ నౌ ఓవర్ టు యూ. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. మనం స్క్రిప్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, క్లౌడ్ ప్రాజెక్ట్స్, డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ కంటిన్యూస్ గా చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే. సో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తోనే చేస్తాను నేను. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ చరణ్ సాయి, హరినాథ్, రియాజ్, ప్రవీణ్? Yes, sir. I have a question. Yes, yes. ఇప్పుడు ఒక 2 to 3 months కోర్స్ అయిపోయాక సో మొత్తం నేర్చుకున్న తర్వాత దిస్ ఈస్ ఫర్ ఆన్లైన్ జాయినర్స్ Yes. ఓన్లీ. Yes, yes. లాస్ట్ 1 month మేము రావచ్చా? ఐ మీన్ అంటే No ప్రాక్టికల్‌గా restrictions. Okay, ఇంటర్వ్యూ let me tell you. ప్రిపరేషన్. Yeah, fine, good question. సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఆన్లైన్ లో ఉన్నవారు ఆన్లైన్ లో ఉండాలి, వాళ్ళకి రికార్డింగ్స్ ఏ ఉంటాయి, వీళ్ళకి రికార్డింగ్స్ ఉండే అలా ఏం లేదు. వీఆర్ యూజింగ్ ప్యారలల్ గా చెప్తున్నాను నేను. సో రికార్డింగ్స్ ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి వస్తాయి, ఆన్లైన్ వాళ్ళకి వస్తాయి, ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఆఫ్లైన్ కూడా రావచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రెస్ట్రిక్షన్స్. కోర్స్ అయిపోయాక అక్కడనే స్టాప్ లేదు. కోర్స్ అయిపోయాక కూడా మీ కంఫర్టబుల్ బట్టి యూ కెన్ కమ్ ఎనీ టైమ్. ఓకే. అండ్ ప్రాక్టీస్ హియర్. సో వీఆర్ రెడీ టు హెల్ప్. ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కోసం. Yes, yes, everything. యాహ్! గాట్ ఇట్. థాంక్ యూ సార్. Yeah. So in this course, we are covering both Azure and AWS. And yes, if someone is opted for multi-cloud, I'm going to cover both Azure and AWS. If someone is opted for only Azure DevOps, we are going to cover only Azure DevOps. So course batti we are going to cover both. యాహ్! గాట్ ఇట్. So 2 minutes. So any questions? Are there any specific timings for Saturday weekends? Not exactly specific timings. Mostly starts from 10. Okay, Okay. Saturday. Okay. Okay, guys, let us connect tomorrow. Okay. 1 minute. Yeah, same timing for tomorrow as well. It's the same time. Yep. Thank you, sir. Thank you. Bye-bye.